ہمارے شو آج کے سچ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ایک بہت ہی دلچسپ ہونے لگا ہے، جس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی خاص مہمان ہے، ڈاکٹر فیضان۔ تو چلے ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنا شو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر فیضان۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر فیضان، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو پر آنے کے لیے۔ آپ سب سے پہلے ہماری ناظرین کو اپنے تعلیمی آغاز کے بارے میں کیوں کچھ نہیں بتائیں؟ شکریہ ممونہ مجھے اپنے شو میں بلانے کے لیے۔ میں نے اپنی ارلی ایجوکیشن جو ہے گاؤں سے کی ہے، پھر اس کے بعد میں پشاور سے ایف ایس سی کی ہے، اور اس کے بعد ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لیا، وہ بھی پشاور میں۔ ناظرین، انہی کے ساتھ ہیں ہمارے پاس آج موہد خان، جنہوں نے اپنی زندگی میں تعلیم سے زیادہ کاروبار پہ توجہ دی۔ تو چلے ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ ان کا کاروباری سفر کیسا رہا۔ السلام علیکم موہد سر۔ وعلیکم السلام۔ تو موہد سر، آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے اپنا کاروبار کا آغاز کیسے شروع کیا؟ دیکھیں جی، شروع میں تو کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکول جاتا تھا تو وہ پڑھائی بھی چھوٹ گئی، نہیں پڑھ سکا، پڑھائی پوری نہیں کر سکا اپنی کچھ گھریلو وجوہات کی وجہ سے۔ لیکن الحمدللہ سے جی اللہ کا بڑا کرم ہے، آج ملک بھر کے اندر ہماری ٹرانسپورٹ ہے، ہماری گاڑیاں چلتی ہیں ٹورزم میں۔ ملک کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو ہماری خان موٹرز کے نام سے ہماری ٹرانسپورٹ ہر جگہ پہ ملے گی، میسر ہے۔ تو جی بڑا اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ موہد، آپ نے اپنے کاروبار کا آغاز بہت ہی کم عمر سے کیا تھا، اور اسی دوران آپ کی پڑھائی بھی بیچ میں چھوٹ گئی تھی۔ تو اب آپ کے پاس سب کچھ ہے، تو آپ اپنی پڑھائی کو مس کرتے ہیں کہ وہ چھوٹ گئی سب میں؟ دیکھیں جی، مجھے تو ویسے بھی شروع سے کوئی پڑھنے لکھنے کا اتنا خاص شوق نہیں تھا، تو اب بھی الحمدللہ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پڑھ لکھ کے بھی میرے سے بہت کم کماتے ہیں۔ آج ہماری کمپنی ایک سال میں جتنے پیسے کما لیتی ہے، شاید ایک ڈاکٹر یا ایک انجینئر پورے ایک سال میں کیا پوری زندگی بھی لگا دے تو اتنے پیسے کما نہیں سکتا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک انسان کو ایک اچھی زندگی جینے کے لیے اور عزت کمانے کے لیے اس کو پڑھنے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی۔ میرے خیال سے پیسہ ہی کافی ہوتا ہے انسان کے لیے۔ جی ٹھیک۔ ڈاکٹر فیضان، آپ ان سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، انسان کو جینے کے لیے پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ تعلیم سے شعور آتا ہے، اچھے برے کی پہچان ہوتی ہے بندے کو۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور بالکل میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں کہ ہمارے ملک میں اور زندہ رہنے کے لیے پیسے کمانا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں بچپن میں یہ سکھاتے تھے کہ آپ پڑھو گے تو آپ بڑے انسان بن سکتے ہو۔ اتنے سارے اسکول کالجز ہمارے ملک کے اندر ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مطلب کیا آپ اس سسٹم کو بالکل پسند نہیں کرتے؟ دیکھیں ممونہ، ہر ایک گھر کی ایک جیسی کہانی نہیں ہوتی۔ کچھ گھروں کے اندر پڑھائی لکھائی جو ہے اس چیز کو اس لیے بہت زیادہ بڑھاوا دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے لیے وہ چیز حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ اب ایک میرے جیسا لڑکا جو کہ ایک غریب گھرانے سے تھا، جس کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل تھا، اس کے لیے پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ اور آج آپ دیکھیں ملک بھر میں میرا نام ہے، میری کمپنی کا نام ہے، اور اس کے علاوہ آج آپ دنیا کے بڑے بڑے جتنے بھی بزنس مین ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں، آپ ان کو اگر دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ لوگ سب پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں نہیں گئے، وہ بھی میری طرح کچھ اسکول سے نکلے ہوئے بچے ہیں اور کچھ یونیورسٹیز سے نکلے ہوئے بچے ہیں جو آج اتنے پیسے کما رہے ہیں اور جن کا آج اتنا نام ہے۔ چلے اسی کے بارے میں ہم ڈاکٹر فیضان سے پوچھتے ہیں، جنہوں نے 5 سال ایم بی بی ایس کیا، اس کے بعد انہوں نے فیلڈ میں بھی بہت کام کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر، کیا آپ ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں بالکل اس کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک نوبل پروفیشن چوز کرنے سے بھی آپ ملک کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں، نہ کہ صرف اپنے آپ کو فائدہ دیں۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بزنس جو ہے وہ بندہ اپنے لیے کرتا ہے، اگر زیادہ پیسے کماتا ہے تو اپنے لیے کماتا ہے، اور پروفیشن چوز کرنا، جیسے میں ڈاکٹر ہوں تو یہ ایک نوبل پروفیشن ہے، دوسروں کی خدمت کرنا، اور یہ سب پھر بزنس سے میرے خیال سے یہ نہیں آتا۔ تو موہد سر، میرا بھی اب اگلا سوال یہی ہے کہ صرف زندگی میں زندہ رہنے کے لیے صرف پیسے کمانا ضروری ہے، یا اس کے ساتھ ایک عزت کا شعبہ ہونا بھی ضروری ہے؟ جیسے ہر کسی کو یہ چیز نہیں ملتی کہ آپ پیسے بھی کما رہے ہو اور آپ کو عزت بھی اس چیز میں مل رہی ہے، اس کے لیے تو تعلیم ضروری ہے نا، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی اچھا، میرا اس چیز سے بالکل اختلاف ہے جی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پیسے کمانا زندگی کے اندر، جس انسان کی جیب میں پیسہ ہے اس کو سلام بھی ٹھوکتے ہیں لوگ اور اس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ یہ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں،
तो ये तो उस चीज़ के पैसे लेते हैं, और मैं जो मुल्क के अंदर इतना पैसा लेके आ रहा हूँ, मुल्क में बिजनेस बढ़ा रहा हूँ, कारोबार बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से मुल्क ज़्यादा तरक्की की तरफ जा रहा है जी। मेरी इस बारे में ये राय है। देखिए जी, पैसा तो आप भी कमा रहे हैं, मैं भी अपनी फीस लेता हूँ, लेकिन जो बात है ना, एक नोबल प्रोफेशन चूज़ करना और फिर लोगों की खिदमत करना, वो आप बिजनेस में इस तरह सच नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि मैं भी पैसा कमाता हूँ, मुल्क में लाता हूँ, वो डायरेक्टली आप एक बंदे को, एक गरीब बंदे को नहीं दे रहे। अगर मेरे प्रोफेशन की बात करें, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनके पास 1 रुपये भी नहीं होते इलाज के लिए, तो वो भी आते हैं। देखिए जी डॉक्टर साहब, आप मेरी बात सुने। ये तो आप बोले ही ना कि मैं लोगों की खिदमत नहीं करता, मैं बहुत ज़्यादा सदका खैरात करता हूँ। और उसके अलावा जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोगों की खिदमत करते हैं, तो मैं भी तो लोगों को ऐसे ऐसे मुल्क के कोनों में लेके जा रहा हूँ जहाँ पे आज तक गाड़ियाँ नहीं जा रही, तो आप कैसे कह रहे हैं कि मैं लोगों की खिदमत नहीं कर रहा? मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों की खिदमत, मैं कह रहा हूँ कि उस प्रोफेशन में, बिजनेस में आपको अपने ज़ाती फ़ायदा ज़्यादा है, ना कि लोगों का फ़ायदा। जैसे तो आप मुझे ये बात बताएं डॉक्टर साहब कि ये आपके तमाम तालीमी इदारे खान साहब, डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, आप शायद भूल गए, हमारा मौजू ये था कि जो अभी के मुल्क के हालात चल रहे हैं उसके लिहाज से क्या ज़रूरी है, लाइक हम पढ़ाई छोड़ के सिर्फ कारोबार पे तवज्जो दें या हमें पढ़ना भी चाहिए? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि कारोबार इस टाइम इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है। जो आप, अगर आप इस मुल्क के अंदर रहना चाहते हैं और आप ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो कारोबार करना और पैसे कमाना सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। मेरे ख्याल से तालीम से ज़्यादा अहम चीज़ इस वक्त इस मुल्क के अंदर पैसे कमाना है। डॉक्टर साहब, आप कारोबार भी तब ये बंदा कर सकता है, एक अच्छा कारोबारी वही होता है जो पढ़ा लिखा होता है, ताकि वो औरों के साथ इंटरेक्ट करे, अच्छी बातें करे, अच्छे से इंटरेक्ट करे। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं लेकिन डॉक्टर साहब, अगर पढ़ाई नहीं होगी तो मैं नहीं समझता कि एक बंदा, लेकिन आजकल के दौर में कंप्यूटर का ज़माना है, बहुत सारे इंटरनेट देखिए में खान चीज़ें साहब, होती ये भी है। कहा जाता है कि जिंदगी गुजारने के लिए मतलब पैसों के साथ साथ एक बच्चे में अदब व अदाब भी आने चाहिए, कि वो महफिल में कैसे उठता बैठता है, उसको बड़ों से बात करनी, वो सब चीजें हमें कौन देता है? हमें तालीम देती है, हमें स्कूल देते हैं। तो आप उस चीज से टोटली डिनाई करेंगे मैं कि खान साहब स्कूल से यही जरूरी नहीं पूछने है? वाला था कि जी। अगर देखिए जी, आप की माशाल्लाह से शादी हुई होगी, बच्चे भी होंगे, तो आप मुझे बताएं कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, पढ़ाएंगे या नहीं, वो भी सीधा कारोबार में ही आएंगे? देखिए डॉक्टर साहब, आपकी बात का जवाब मैं देता हूँ। मैं वैसे एक बाप, मेरे पास इस चीज़ की इस्तिताअत है कि मैं अपने औलाद को पढ़ा सकूँ, लिखा सकूँ, उनको अच्छा पहना सकूँ, अच्छा खिला सकूँ। लेकिन आप मुझे बताएं, तब उस टाइम पे ये आपके वो तमाम तालीमदान और तमाम वो लोग कहाँ पे थे जब मैं भूखा सड़कों पे घूमता था? मेरी बात सुने, कभी भी तालीम आपका देखिए, भूखा पेट मैंने नहीं भर बहुत सकती। सारे ऐसे देखिए लोग बंदे देखिए खान साहब, देखें आप ठीक कह रहे हैं कि पैसे कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन हर बाप चाहता है कि वो इतना कमाए कि उसकी औलाद अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे माहौलों में उठे बैठे। क्या आप अपनी औलाद के लिए भी वही तकलीफें सोचेंगे जो आपने देखी थी? तो देखिए क्या आप उनके लिए स्कूल का एनवायरनमेंट नहीं सोचेंगे कि वो अच्छे स्कूलों में जाकर पढ़ें, या वो एक अच्छे दोस्तों में, अच्छी कम्युनिटी में उठे बैठे? देखिए, अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जरूर जाए, मैं उनको इस चीज से महरूम नहीं रखूंगा, लेकिन मैं नहीं समझता इस चीज को जरूरी कि इंसान को अगर कामयाब होना है तो वो जिंदगी के अंदर पढ़ाई देखिए, लिखाई करे। उनके चाहने की तो का- बात ही नहीं है ना, वो तो अभी शऊर में ही नहीं है, वो तो आपके चाहने की है। जब देखिए, आप उनके भी लिए पैसे इतने मैंने कमा लिए तो वो किस लिए जाएंगे स्कूल? मोहित, मैंने आपकी सारी बातें सुनी कि आप कहते हैं कि तालीम से ज़्यादा पैसे कमाना ज़रूरी होता है इंसान के लिए, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका जहाँ पर आपको आपको अपनी पढ़ाई छोड़ने का दुख हो, या आपको अपनी पढ़ाई की कमी महसूस हुई हो? देखिए, मैंने तो जिंदगी में पैसे इतना कमा लिया कि मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी किसी और चीज़ की, और ना कभी किसी चीज़ की कमी महसूस हुई है। तो मेरे ख्याल से तो मेरा पैसे ही काफ़ी है मुझे पूरी ज़िंदगी जो है इज्जत भी दिलाने के लिए, और जो मेरी जिस चीज़ की मुझे ख्वाहिश हो वो चीज़ मुझे दिलाने के लिए। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। देखिए, एक जो मुकम्मल प्रोसेस होता है, मैट्रिक से बच्चा, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, आपने एक मुकम्मल तालीम का प्रोसेस कंप्लीट किया अपना। आपको क्या लगता है कि उस तालीम ने आपकी ज़िंदगी पे क्या असर किया है? तालीम का तो इंसान की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो देखिए, मैं आपसे कुछ खास असर के बारे में पूछ रही हूँ। मतलब एक होता है ना कि इंसान की जिंदगी, अगर आज आप पढ़े लिखे ना होते तो आपको क्या लगता है कि आप किस हाल में होते आज? अगर मैं आज पढ़ा लिखा ना होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता था, इज्जत
वाली ज़िंदगी गुजार सकता था, क्योंकि अभी जो मेरा प्रोफेशन है तो वो मुझे ज़ाहिर बात है माली सपोर्ट भी दे रहा है और एक इज्जत भी दी हुई है, बिल्कुल क्योंकि सब पहचानते हैं, अच्छी तरह मिलते हैं। जी तो मुझे लगता है कि तालीम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। मोहित साहब, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने का, बहुत मज़ा आया आप दोनों से बात करने का। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज हम अपने शो का इख्तिताम करते हैं। हमने अपने दोनों मेहमानों की राय सुनी, आप किससे मुत्तफिक होते हैं अब ये फैसला आप